इस बात से मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली मेहनत ईमान के बनाने की मेहनत है। ईमान बनेगा, इल्म के ऊपर अमल होगा। ईमान बनेगा, गुनाहों से बचना इंसान का आसान होगा। ईमान ताकत का नाम है। देखिए, कैफियत का नाम, अंदर से जो आमादा करे इंसान, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। हमारा नबी फरमाते, मालूम इल्म हो, ईमान ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपाहज आदमी को रास्ता मालूम हो। एक अपाहज आदमी है जिसके पैरों के ऊपर फालिश पड़ा हुआ है, हाथों के ऊपर फालिश पड़ा हुआ है, ये गोश्त का एक टुकड़ा है जो रास्ते पर पड़ा हुआ है। एक किस्म है अपाहज जो रास्ते पर पड़ा हुआ है, सामने अपना घर नजर आ रहा है, लेकिन चलकर पहुंचने की सलाहियत खत्म हो गई। चलकर पहुंचने की सलाहियत खत्म हो गई है। इस सलाहियत का नाम ईमान है। ये जानता है नमाज पढ़ना जरूरी है, ये जानता है रोजा रखना जरूरी है, ये जानता है हज करना जरूरी है, लेकिन सलाहियत होते हुए भी हज करने पर काबिल नहीं है। सलाहियत है, पाक पैसा मौजूद है, हज करने नहीं जा रहा है। वजह क्या है? अंदर से ईमानी कमजोरी है जो आमाल के ऊपर अमल नहीं करने दे रही है, जो आमाल के ऊपर आमादा नहीं कर रही तबीयत को। ये अंदर की कमजोरी है। इसको सबसे पहले हज़रात साहब रज़ी अल्लाह अन्हु की सबसे पहली मेहनत ईमान के बनाने की मेहनत थी। ताबीई आए अब्दुल्लाह इब्न मस्ऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहने लगे, जो कुरान आपने पढ़ा है वही कुरान हमने पढ़ा है, जो हदीसें आपने सुनी है वही आप हज़रात की हदीसें हमने सुनी है, फिर हमारे और आपके आपस में इतना बड़ा फर्क क्यों है? फरमाने लगे, बस ये बात नहीं है, तअल्लमना ईमान सुम्मा तअल्लमना कुरान। हमने सबसे पहली चीज ईमान को सीखा था। तो समझना हमारी बात को, ईमान मुस्तकिल सीखे जाने वाली चीज है, ईमान मुस्तकिल बनाए जाने वाली चीज है। फरमाते हमने सबसे पहले ईमान को सीखा था, फिर हमने कुरान को सीखा। जैसा जैसा कुरान नाज़िल होता चला गया, हमारे ईमान को मुज़य्यन करता चला गया। বলেন যে এখানে দুটা জিনিস, একটা হলো ইমানকে শিখা আর একটা হলো ইলম শিখা। বলে ইমান যখন শিখবে আর ইমানি কুওয়াত, ইমানি শক্তি যখন হাসিল হবে, তখন সে তার যে ইলম শিখছে তার উপর সে চলতে পারবে। আর যদি সে জানলো, ইলম শিখলো কিন্তু ইমান শিখলো না, তার জানা আছে, সে কিন্তু ওইটার উপর চলতে পারবে না। তো বলেন যে যেরকম একজন লোক সে হাত পাও তার চলে না, লুলা লোক, তো ওই লোকটা দেখছে, তার ঘর দেখতেছে, তার কোনো জিনিস, তার উদ্দেশ্য সেটা সে দেখতে তো পারতেছে, কিন্তু ওইখানে সে যাইতে পারতেছে না। তার ভিতরে ওই যোগ্যতা নেই, যাওয়ার যোগ্যতা নেই। তার ঘর তার নজরে আসতেছে, কিন্তু সে যে হাইটা যাবে এই যোগ্যতা তার মধ্যে নাই, যার কারণে সে যাইতে পারতেছে না। তো সে তো জানে, সে তো দেখতেছে, তার এলেমে আছে, কিন্তু ওই পিছনে তার ওই শক্তিটা না থাকার কারণে সে বুঝতে পারতেছে না। তো ইমানটা হলো এরকম যে ভিতরের মধ্যে একটা শক্তি, ওই শক্তি তার মধ্যে পয়দা হবে, একটা সালাহিয়তের যোগ্যতা আসবে, ওই কাজকে সে পুরা করতে পারবে। তো বলেন যে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা মেহনত করে ইমান শিখতেন, ওই সালাহিয়ত আর ওই যোগ্যতা তারা অর্জন করতেন। এই জন্য তারা কাজকে পুরা করতে পারতেন। একজন সাহাবী হযরত রাসূল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করতেছেন, আচ্ছা আমরাও কোরআন পড়ি, আপনারাও কোরআন পড়েন, আমরা কোরআন পড়ে তো আমরা ওই আমলটা করতে পারি না, কিন্তু আপনারা কোরআন পড়ে তার উপর আপনারা শুনতে পারেন, ওই অনুযায়ী আপনারা আমল করতে পারেন, তো পার্থক্যটা কোথায়? আমরাও তো শিখতেছি, আমরাও তো সব এলেম হাসিল করতেছি, কেন এই পার্থক্য হয়েছে? এখন তিনি বলতেছেন, ভাতিজা শুনো, কথা হলো তাআল্লামনাল ঈমান সুম্মা তাআল্লামনাল কুরআন। আগে আমরা ঈমান শিখছি, তারপর আমরা কোরআন শিখছি। যখন আমরা কোরআন শিখছি, এলেম আমাদের শিখা হয়েছে, তো যত এলেম আমাদের বাড়ছে, আমাদের জিন্দেগি তত সুন্দর হয়েছে, আমল তত বেশি আমাদের আয়ত্তের মধ্যে চলে আসছে। তো সাহাবায়ে কেরামের এটা শিখেছিল যে ঈমান শিখা, ঈমান একটা শিখার জিনিস, মেহনত করে ঈমান শিখা। সাহাবায়ে কেরাম ঈমান শিখছেন, তারপর কোরআন শিখছেন, অর্থাৎ এলেম শিখছেন। তো যখন ঈমান আর এলেমের জোর হবে, তখন মানুষ ওই এলেম অনুযায়ী চলতে পারবে, আর ঈমান তাকে এলেমের উপর চালানোর জন্য শক্তি যোগাবে। मेरे मोहतरम दोस्त,
تو اب ایمان کے سیکھنے کے اندر ہم اس طریقے کے پابند ہیں جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنے کا ہے. جب اس طرح عبادت میں آزاد نہیں ہے اسی طرح طریقہ محنت میں بھی آزاد نہیں ہے. زمانے کے بدلنے سے اس طرح عبادتیں تبدیل نہیں ہوتی. آپ ایسا کریے اب زمانے میں مضبوطی چاہ رہی ہے اگر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت نہیں قیامت تک 4 رکعت ہی رہے گی مقیم کے لیے 2 رکعت ہی رہے گی مسافر کے لیے مغرب کی نماز 3 رکعت ہی رہے گی مسافر کے لیے 3 رکعت ہی رہے گی مسافر کے لیے. عبادت میں اس طرح تبدیلی نہیں ہے. اسی طرح زمانے سے دعوت ہماری بات سمجھیے گا کی طرح یہ دوسری چیز جو اس کام کا مقصد فرمایا جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعتبار عبادت کے اعتبار دعوت کے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر آئے ہیں وہی دوبارہ امت چلی جائے. لوگوں میری بات بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو. حضرت فرمایا کرتے جس طرح ساری دنیا میں نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے اس طرح ساری دنیا میں نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز درست نہیں ہوگی. چاہے کہیں بھی آپ ہو بیت المقدس ہی میں کیوں نہ ہو بسم اللہ اول ہے یہاں سے آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا. آپ جہاز میں ہیں پائلٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ قبلہ کس طرف ہے مکہ کس طرف ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے. آپ ہندوستان میں ہیں بنگلہ دیش میں کہیں بھی ہے دنیا کے اندر اس طرح ہم پابند ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا فرمایا کرتے ہیں. اسی طرح دنیا میں محنت کا جو قبلہ ہے پوری دنیا میں محنت کا جو قبلہ ہے وہ مدینہ منورہ ہو جائے. زمانے کے اعتبار سے محنت نہیں ہے ماحول کے اعتبار سے محنت نہیں ہے لیکن یہ سہولت آ گئی ہے سہولت کے اعتبار سے محنت کرو. ہمارا نظریہ فرماتے ہیں جن چیزوں کو ہم سہولت سمجھ کر چیز میں داخل کر رہے ہیں در حقیقت وہ ساری چیزیں نحوست ہے سہولت ساری چیزیں کیا ہے نحوست. جب حق کو پھیلانے کے واسطے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے باطل ہی پھیلتا ہے حق اس واسطے ہمارے یہاں ان باطل آلات کا بالکل استعمال نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے دعوت کا پہنچانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. بلکہ فإن تفعل فما بلغت رسالته فاستقم كما أمرت. شریعت کی سورۃ ہود سے مجھے پورا کر دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پورے سورۃ ہود سے پورا نہیں کیا تھا صرف 2 کلمے جو 2 جملے تھے نے اس کو پورا کر دیا تھا. وہ کیا تھا فاستقم كما أمرت جیسا حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ ایسا ہی ایسا کیجیے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہماری بات سمجھ لیا. دعوت میں بنیادی طور جو ہے بنیادی طور پر جو ضرورت ہے وہ مجاہدے کی حضرت فرمایا کرتے تھے داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. افعال حج متعین ہے ایام حج متعین ہے. کب کیا کرنا ہے اب رمی ہوگی اب جمرات پہ جانا ہے رمی کرنی ہے اب بال کٹانے ہیں اب ذبیحہ کرنا ہے اب طواف وداع کرنا ہے اب طواف حج کرنا ہے. یہ سارے ایام حج افعال حج متعین ہے. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما رہے اے عائشہ جتنا مجاہدہ کرے گی اتنا ہی اجر ہوگا. گویا کہ معلوم ہوتا ہے مجاہدہ مستقل طور پر مطلوب ہے اور مجاہد انسان کی ذات ہوتی ہے. کوئی آلہ کوئی مشین مجاہد نہیں کوئی آلہ کوئی مشین کیا نہیں ہوتی مجاہد نہیں ہوتی. بات سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. ہر طریقہ اقدام تبلیغ نہیں ہر طریقہ تبلیغ ہمارے سے تو بات پہنچانا ہے اس طرح کی چاہے بات پہنچ جائے ہمارے طرف سے بات پہنچنی چاہیے. نہیں ہر طریقہ اقدام تبلیغ نہیں ہے بلکہ وہ طریقہ مطلوب ہے وہ طریقہ مقصود ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب ہمارا فرماتے ہیں جسم میں استعمال کے نام کا جسم میں عبادت میں استعمال ہونا سب کا یہ عبادت ہے. اسی طرح دعوت میں جسم کا استعمال ہونا یہ دعوت ہے. جسم میں دعوت کا استعمال ہونا یہ دعوت ہے. جو مشین
तकबीर तहरीमा भी कहे, जो मशीन किरात भी करे, जो मशीन रुको भी करे, जो मशीन सजदा भी करे, जो मशीन सलाम भी करे, दीवारे मुफस्सल भी इसके अंदर, सितारे मुफस्सल भी इसके अंदर, औतार भी इसके अंदर, फिर फजर का बटन दबा दिया, अब इसने फजर की किरात, फजर की सूरतें पढ़ ली, रुको कर दिया, सजदा कर दिया। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या इस मशीन का आप जगह नमाज पढ़ना आपकी जिंदगी में फरीज़त को ताकत कर दे? आपकी जिंदगी से नमाज ताकत हो जाएगी? नहीं। इस तरह इबादत में, नमाज में आपके किस्म का इस्तेमाल होना जरूरी है। इसी तरह दावत में भी आपके किस्म का इस्तेमाल होना जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस चीज को मना या रसूलुल्लाह कैसे नमाज के वास्ते लोगों को जमा करें? फरमाया राय देने लगे लोग, या रसूलुल्लाह आग जला दिया करें, या रसूलुल्लाह सारे की बजा दिया करें, या रसूलुल्लाह ढोल की बजा दिया करें। फरमाया नहीं, ये तो मजूसियों का तरीका है, ये नसारा का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है। ये नमाज पढ़ने को नहीं कहा जा रहा, नमाज पर जमा करने को कहा जा रहा है। ये जो है यहूदियों का तरीका है, ये नसारा का तरीका है। मशवरा हुआ, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी, ये बिलाल के घर पर चले जाया करे, अपना किया करे, इस तरह लोगों को जमा कर कर नमाज के वास्ते लाया जाए। तो इस बात को समझिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारा काम ऐसा हो जैसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मेहनत हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात से मेहनत किया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात से मुजाहिदा किया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रात को लेकर एक के पास किया। मोहतरम समझो এই যে দাওয়াত আল্লাহর মেহনত, যেটা ইমান তৈরি করবে, এই মেহনতটা তরিকা কিভাবে এই মেহনতটা করা হবে, ফলে যে খুবই জরুরি জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইবাদতের জন্য যেরকম তরিকা ঠিক করে দিয়েছেন, ইবাদতের যেরকম তরিকা, ইবাদত ইবাদত করবে, কিভাবে করবে, ঠিক দাওয়াত আল্লাহর যে মেহনত, অর্থাৎ আল্লাহ দিনকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর মেহনতের একটা তরিকা ঠিক করা আছে। বলেন যে ইবাদতের মধ্যে দেখেন যে জোহরের নামাজ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় কত 4 রাকাত ছিল, মুসাফিরের জন্য 2 রাকাত, আসরের নামাজ 4 রাকাত, মুসাফিরের জন্য 2 রাকাত, মাগরিবের নামাজ 3 রাকাত, মুকিমের জন্য 3 রাকাত, মুসাফিরের জন্য 3 রাকাত, সবার জন্য 3 রাকাত। বলেন যে এই যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যে কথা, যে তরিকা ছিল, ঠিক একই তরিকা ইবাদতের লাইনে এখনো চলতেছে, তার মধ্যে কোনো ব্যস্তম নাই, কোনো পার্থক্য নাই। তো ঠিক এরকম ভাবে দাওয়াতের মেহনত যেটা, এটার জন্য তরিকা ঠিক করা আছে, এটার জন্য তরিকা ঠিক করা আছে, এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না, এটার মধ্যে কোনো ব্যস্তম হবে না। তাহলে কেউ যদি মনে করে যে জমানা হলো সহলতের জমানা, আসানি, এর মধ্যে অনেক জিনিস সহজ হয়ে গেছে, সহজ করে নেওয়া দরকার, তো বলেন যে কেউ যদি জোহরের নামাজ 4 রাকাতের জায়গায় 2 রাকাত করে, তাহলে কি ফরজ আদায় হবে? না, এত ইচ্ছারাত্র হবে না, এছাড়া হবে না। ঠিক ওই জমানায় যেরকম ছিল ওই রকমই আদায় করতে হবে, তখন তার ইবাদত হবে। ইবাদতের জন্য যেরকম তরিকা নির্ধারিত, ঠিক দাওয়াত আল্লাহর মেহনতের জন্য তরিকা নির্ধারিত। দাওয়াত আল্লাহর মেহনত ওইভাবে করতে হবে যেরকম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত আল্লাহর মেহনত কিভাবে করছেন, যে সশরীরে মানুষের কাছে গেছেন, মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন। সশরীরে মানুষের কাছে যাওয়া, এক একজনকে বোঝানো, এক একজনকে বলা, এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ছিল। এই জমানায় কেউ যদি মনে করে যে এই জমানায় তো অনেক যন্ত্রপাতি, নতুন নতুন অনেক আলাদা আর যন্ত্রপাতি বাইরেছে, আমরা এগুলোকে ব্যবহার করবো, এর দ্বারা আমরা দাওয়াত চালায় দিব, যেরকম ইবাদতকে পরিবর্তন করলে তার ইবাদত থাকে না। তো দাওয়াত আল্লাহর মেহনতের এই তরিকাকেও যদি কেউ পরিবর্তন করে, যে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি দিয়া এখন আমি দাওয়াত চালায় দিব, বলে না, হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, যেটা সহলত না, এটা মহত্ব।
এটার মধ্যে তো অসংখ্য জিনিস আরো দাখিল হবে। পার্ফেক্ট তরিকায় যখন আমরা মেহনত করবো, তো পার্ফেক্ট তরিকা দিতে হবে, হক মেহনত দিতে হবে না। হকের মেহনত হক তরিকাই করতে হবে, তখন হক দুনিয়াতে দিতে হবে। আর বাতের আলাগুলা আর যন্ত্রগুলাকে যদি আমরা ব্যবহার করি, তাহলে যারা বাতের তরিকা দিতে হবে, সব দুনিয়াতে দিতে হবে না। বলেন যে কেউ এরকম মেশিন কিনলো, আর ওই মেশিনের মধ্যে সে সবকিছু ঠিক করে দিল যে ফজরের নামাজে তাকিমা বলতেছে ওই মেশিন। যখন ফজরের নামাজ ঠিক করলো, আর ফজরের নামাজের তকবীরে তাকিমা এসে গেল, এরপর ফজরের কেরাত কি, কেরাতের মধ্যে যেরকম বলা হয়, নামাজ হিসাবে 3 ধরনের কেরাত সুন্নত বলা হয়, দেওয়ালে মুফাসসাল, আওসাতে মুফাসসাল, কেরাতে মুফাসসাল, ভাগ করে দিতেছে কোন নামাজে কোন কেরাত গুলা কোন ধরনের কেরাত হবে, ঠিক ওই মেশিনের মধ্যে সবকিছু ঠিক করে দিচ্ছে। এখন এই মেশিনের মধ্যে ঠিক করে দেওয়ার কারণে ওই মেশিন ওই নামাজের মধ্যে ওই লাইনের কেরাত গুলাই করতেছে, সমস্ত জিনিসগুলাকে সুন্দরভাবে পেশ করতেছে। বলেন কোন ব্যক্তির নামাজ আদায় হয়ে যাবে? এছাড়া একজনে ওইভাবে একটু মেশিন ঠিক করে দিল, এর দ্বারা তার এবাদত হবে না, এবাদতের যে হুকুম ওই হুকুম আদায় হবে না। ঠিক এরকম দাওয়াত ইলাল্লাহ যে হুকুম আমাদের উপর আসবে, এই হুকুমটাকে আমাদেরকে আদায় করতে হবে ওইভাবে যেরকম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর হুকুমটা আজকে আল্লাহ রাসূল যেভাবে আদায় করছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর হুকুম আসছে, ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক ওয়া ইন লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা। হে রাসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যে হুকুম আসছে, যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি এটা মানুষের কাছে পৌঁছান। আপনি যদি এটা না পৌঁছান, তাহলে আপনার জিম্মাদারি আদায় হলো না। আপনাকে যে জিম্মাদারি দেওয়া হলো ওইটা আপনি পুরা করতে পারলেন না। এরকম আল্লাহ রাসূলের উপর আসছে, আপনাকে যেরকম হুকুম করা হয়েছে এর উপর আপনি ডুবে থাকেন, এর উপর আপনি কি ইস্তেকামতের সাথে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে এখানে তো পুরা সূরার কথা বলা হয়নি, অন্য জায়গায় সাইয়াবাতি হুদ, যে সূরায় হুদ এবং কিছু সূরা এগুলো আমাকে বৃদ্ধ বানায় দিচ্ছে, বলে পুরা সূরা না, বরং তার কিছু আয়াত অথবা কি একটা শব্দ, ফাস্তাকিম কামা উমিরতা, এটাই হলো সেই শব্দ যেটা আল্লাহ রাসূলকে বৃদ্ধ বানায় দিচ্ছে। যে আপনাকে যে হুকুম করা হয়েছে এর উপর আপনি অটল থাকেন, এর উপর আপনি জমে থাকেন। যেটা আল্লাহ তাআলা হুকুম করছেন এর উপর জমে থাকা, মানে এটা এত ভারী, এত বড় জিনিস আল্লাহ রাসূলের নিকটে, যে আল্লাহ রাসূল বলতেছেন যেটা আমাকে বৃদ্ধ বানায় দিচ্ছে। আর বর্তমান তো বলেন যে যেইভাবে আল্লাহ তাআলা বলছেন ওইভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো। আর আল্লাহ রাসূল কি করছেন, নিজে মুজাহাদা করছেন। মুজাহাদা তো মানুষের কাজ, মুজাহাদা যন্ত্রপাতি কি মুজাহাদা করে? যন্ত্র একটা মেশিন, এটার মধ্যে কি মুজাহাদার সেই গুণ আছে যে মুজাহাদা করবে? মুজাহাদা কি করবে? মুজাহাদা তো মানুষই করবে, এটা মানুষের সিফাত। আর মুজাহাদা অনুপাতে হেদায়েত আসছে। বলে যে যখন কেউ মুজাহাদা করে কষ্ট করে, কেউ গাড়ি যখন কষ্ট করে মুজাহাদা করে, এরকম চলতেছে কষ্ট করতেছে, মানে এই মুজাহাদার দ্বারা হেদায়েত আসছে। এই মুজাহাদার দ্বারাই মানুষের উপর যার উপর যাকে দাওয়াত দিতেছে তার উপরে এরকম আসর করবে। তো মুজাহাদা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা দিবেন। আমাদের আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হজের ব্যাপারে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কথা বলতেছিলেন, হজের যে আহকামগুলো এগুলো তো পরিষ্কার, এগুলো নির্ধারিত। যে হজে যাবে, ইহরাম বাঁধবে, এটাও নির্ধারিত। এরপর মিনাতে যাবে, আরাফাতে যাবে, মুজদালিফায় যাবে, কি কি আমল করবে, সব আমল নির্ধারিত। তারপরেও কি বলতেছে যে তোমার মুজাহাদা অনুপাতে তোমাকে নেকি দেওয়া হবে।
তো মুজাহাদা অনুপাতে নাকি আর তো মুজাহাদা এটা তো মানুষ করে থাকে, এটা তো যন্ত্রপাতি তো মুজাহাদা করে না, এটা তো তাদের সিফাতেই না, তারা এটা পারে না। তো ওই মুজাহাদার মধ্যে আল্লাহ তারা হেদায়েত রাখছেন। এটা তো দাওয়াতের যে তরিকা, দাওয়াতের তরিকাও নির্ধারিত তরিকা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে দাওয়াত দিচ্ছেন, মানুষের কাছে যাওয়া, ব্যক্তি ব্যক্তির কাছে সরস্বতীতে গিয়ে মানুষকে বোঝানো, বলে ওইভাবে যখন করবে তখন দুনিয়াতে হেদায়েত আসবে। এটা হলো হেদায়েতের তরিকা, আর এটা হলো নবীওয়ালা তরিকা। যে আযান, যে এই যে আযান মনে করেন আযান দেওয়া হয়, বলেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আযানের ব্যাপারে কথা আসতো যে কিভাবে সাহাবায়ে কেরাম নামাজের জন্য মানুষকে ডাকতেন, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘর ঘর যাইতেন আর মানুষকে দাওয়াত দিতেন, মানুষকে ডাকতেন, সালাতু জামিয়া বলতেন, তো মানুষ চলে আসতো। তো সবার চিন্তা হলো যে সবাইকে একসাথে কিভাবে ডাকা যায়। তো এটার উপরে এক একজনে এক এক প্রস্তাব করলেন। কেউ বললেন যে আমরা আগুন জ্বালাই, মানুষ আগুন দেখে ধোঁয়া দেখে মানুষ দূর থেকে চলে আসবে, আল্লাহ রাসূল এটাকে ইনকার করে দিলেন। কেউ বললেন যে আমরা ঘন্টা বাজাই, ওইটাকে ইনকার করে দিলেন। বলে যে আমরা শাড়ি বাজাই, এটাকে ইনকার করে দিলেন। বলে এগুলা কেন? বলে এটা হলো অগ্নি পুজোদের তরিকা, এটা হলো নসারার তরিকা, ইহুদির তরিকা, তো এটাকে ইনকার করে দিলেন। দেখেন এটা তো এটা মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে দাওয়াত যার মধ্যে নসারাদের তরিকা থাকবে, যার মধ্যে অগ্নি পুজো অন্যদের তরিকা থাকবে, ওই তরিকায় দেওয়া যাবে না। তাহলে এরপরে কি হলো? বলে এরপরে যখন মুজাহাদা করলেন এটার জন্য, তখন তার তরিকা সামনে চলে আসতো। অর্থাৎ এই কথাটা আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝে দিতে হবে যে ইবাদতের জন্য যেরকম তরিকা নির্ধারিত, ইবাদত সহি হওয়ার জন্য, কবুল হওয়ার জন্য ওই তরিকাই করতে হয়। ঠিক দাওয়াত আল্লাহর মেহনতের জন্য তরিকা নির্ধারিত, নবীওয়ালা তরিকা, ওই তরিকায় মেহনত করতে হবে, তাহলে দুনিয়াতে হেদায়েত আসবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেটা বলতেন যে ইখলাস যেটা শুধু পৌঁছায় দেওয়া, এটা কিন্তু কাজটা, বরং দাওয়াত যেটা শুধু খবর পৌঁছায় দেওয়া, তাহলে এটাকে আমরা যথেষ্ট মনে না করি যে খবরটা আমি পৌঁছায় দিচ্ছি। তাহলে খবর পৌঁছায় দেওয়া যথেষ্ট না, বরং তার কাছে দাওয়াতটাকে পৌঁছানো, তাকে বোঝানো, সমঝানো, এর উপর উঠানো। তো আমাকে তো কাজ এরকম করতে হবে, অর্থাৎ সরস্বতীতে যাইতে হবে, তাকে বুঝাইতে হবে। শুধু একটা খবর পৌঁছায় দিলাম মানে যে আমার কাছে যন্ত্র আছে, খবরটা পৌঁছায় দিচ্ছি, খবর তো পৌঁছে গেছে, কিন্তু না, এটা দেওয়া হচ্ছে না। বরং নবীওয়ালা তরিকায় যখন মেহনত হবে, এক একজনের কাছে গিয়ে যখন মেহনত হবে, তখন মানুষ হেদায়েত পাবে। আর এটা হলো দাওয়াতওয়ালা তরিকা।